students, welcome to this class. In this class we study about the design of road lighting. So some problems which we discussed today, and I think you know the equation for this one as this equation Ln is equal to E into A by CU into LLF. Okay, and this equation I think you know about, and where Ln is the lumen and E is lux, that is luminous intensity, and A is the area. E into A by C into LLF. Cu is a coefficient of ventilation, LLF is a light loss factor. Fine. Okay, now from there we have one area is equal to, there we are having area is equal to width into space. So we know that width of the road, that is equal to width into space between the two poles, that we take it as area of this space. So that is this area. So this area we know, and now after substituting this one to that equation, then we can have this space, as lumen. Ln is equal to E into width into space by Cu into LLF. So there, if we need a space between the two street lighting poles, then we can write this equation as S equal to Ln into Cu into LLF by width into E in terms of lux. So that is space between the two poles. So like this we are having this equation, and you should see that you understand this equation, space between the two poles. Okay, L is in terms of lumen, Cu is the coefficient of utilization, LLF is the light loss factor, W is the width of the road, and E is the lux, E terms of lux. Okay, next we just start solving this equation, and we just see how the university is being asked the question. We just see some questions, then we start solving one and other. So now you see a question: design a roadway lighting scheme with the following data. Width of the roadway is 12 meter, illumination required is 15 lux, mounting height of the pole is 9 meter, and arm length is 2 meter. So arm length is 2 meter. So arm length means what? Say arm length is the mounting height, this length. So say this is the pole here, the height of this pole is 9 meter and the arm length is 2 meter. So this one we take it as 2 meter, the arm length. The pole ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ പോളിൻ്റെ ആമിൻ്റെ ലെങ്താണ് ഇത് 9 മീറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റാണ്, പിന്നെ 2 മീറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആമിൻ്റെ ലെങ്താണ്. ഓക്കെ, so now, and also the lamps are placed on the one side of the road. 12 മീറ്റർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 9 മീറ്റർ, 6 തൊട്ട് 12 മീറ്റർ വരെ ഒരു സൈഡ്, റോഡിലെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ലാംപ്സ് ഒക്കെ പ്ലേസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് HPS ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം ലാമ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.6, LLF 0.7, വാട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 100ന് 9500, 150ക്ക് 16,000, 250ക്ക് 26,000 എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. LPS ലോ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ്, സോ 0.3 ആണ് കോഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ, ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ 0.95 ആണ്,
വാട്ടേജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലൂമനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരിക്കൽ ഈ പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. ഓക്കെ, so now we just solve this problem. So we have the spacing between the poles is given by the equation S is equal to lux into width, L into LLF into CUF is by lux into width. What is the lux? Lux is the unit of luminous intensity. So lux is the luminance. Luminous lux is lumen per meter square, that we call as lux. So lux is the illumination level required, is a lux. So illumination level required കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കറിയാം ലക്സ് എത്രയാണോ കൊടുത്തത്, 15 lakhs, that is the illumination required, അതോടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലൂമൻ നമുക്കറിയാം, ലൂമൻ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും, ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് 9500 വേണമെങ്കിൽ 9500 എടുക്കാം. അത് വാട്ടേജ് എത്ര വാട്ടേജാണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ലൂമൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ സിയും LLFും എല്ലാത്തിനും സെയിം ആണ്. 100ഉം 150 250ക്കൊക്കെ സിയും LLFും കോമൺ ആണ്. ഓക്കെ, now here in this problem assume 100 watts HPS lamp, 100 വാട്ടിൻ്റെ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ്. അതിൻ്റെ ലൂമൻ എത്ര, 9500. So 9500 into 0.7 into 0.6 by 15 into what, 12 വെച്ചാൽ വിഡ്ത്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോൾ എത്ര, 22.166 മീറ്റർ കിട്ടി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്പേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ്, സ്പേസ് ബൈ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് എത്ര ഉണ്ടാവണം, 3 to 5 ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതല്ലേ. അതായത് സ്പേസ് കിട്ടി, അതായത് ഒരു പോളും മറ്റൊരു പോളും നമ്മൾ സ്പേസ് കിട്ടി, സ്പേസും പിന്നെ ഈ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് എത്ര, സ്പേസ് ബൈ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ നോക്കണം. സ്പേസ് ബൈ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ ഇത് 3 തൊട്ട് 5 വരെ ഈ റേഞ്ചിൽ കിട്ടണം, എന്നാലേ നമുക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ സ്പേസ് ടു മൗണ്ടിങ് റേഷ്യോ, സോ ഇത് 22.166 by 9 ആയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി, 2.46. സോ ഇത് 3-നെക്കാട്ടിയും കുറവല്ലേ, അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് 100 വാട്ട് വേണ്ട. ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം, 150 വാട്ട് എടുക്കാം. 150 വാട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഭേദമുണ്ടോ നോക്കാം. സോ 150 വാട്ട് ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം ലാമ്പ് എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ലക്സും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വാട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് സ്പേസും വിഡ്ത്ത് സെയിം ആണ്, സിയും ഓക്കെ. പക്ഷേ ലൂമൻ മാത്രം 16000 വേരി ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് 37.33 കിട്ടി. ഇനി 37.33 കിട്ടിയ ശേഷം ഇതിന് 37.33 കിട്ടിയില്ലേ. ഇനി ആ 37.33 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഈ 37.33 നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, 37.33 by 9 ആക്കണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിട്ടും, 37.33 by 9. സോ 37.33 പറയുമ്പോൾ 4.148. അത് എന്താ 3 to 4 ഉള്ള അത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സോ ദിസ് റേഷ്യോ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 3 ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ 5, ഹെൻസ് ദ ഡിസൈൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാംപ്സ് ഡിസൈൻ എ റോഡ് വേ ലൈറ്റിംഗ് സ്കീം വിത്ത് ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ. സോ പർട്ടിക്കുലർ ലൂമിനറീസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു. ആ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്പേസ് എത്ര കിട്ടി, പിന്നെ അതിൽ ഏത് ലാമ്പാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ കിട്ടി. സോ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ലോ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ലാമ്പാണ് വേണ്ടത്, സ്പേസ് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുന്ന ഏത് ലാമ്പാണെന്ന് ലോ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പ് ചെയ്തത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ലോ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആർം ലെങ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് വെറും കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. ആ ആർം ലെങ്ത് കൊടുത്തത് വെറും കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അത് ഇതിൽ വലിയതായിട്ടൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ്, സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. A road of 500 meter long is required to be illuminated by providing 150 watt high pressure sodium vapor lamps. The width of the road is 8 meter. So width of the road തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര, 8 meter. അപ്പം റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് 500 meter. Design a street lighting scheme to obtain a minimum level of illumination of 10 lux.
മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇല്ലുമിനേഷൻ അത് എത്ര 10 ലക്സ്. സോ ഇവിടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേറൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കണം, ആവറേജ് ടു മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ എത്ര പറഞ്ഞത് 3 ആ റേഷ്യോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വേണം. ഇങ്ങനെ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇല്ലുമിനേഷൻ 10 ലക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം, ആവറേജ് ടു മിനിമം ലെവൽ മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ബൈ മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷന് ഒരു റേഷ്യോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് 3 അത് 3നെക്കാട്ടും കുറവുണ്ടാണ്. സോ ആ ഒരു ഇത് കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരണം. ഓക്കെ, ദെൻ അസ്യൂം മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി പോൾ ഇസ് 9 മീറ്റർ ആൻഡ് ആർം ലെങ്ത് ഇസ് 2 മീറ്റർ. അത് വെറുതെ കൊടുത്തതാണ്, അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ടേക്ക് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ആസ് 0.6 ആൻഡ് ലൈറ്റ് ലോസ് ഫാക്ടർ ആസ് 0.7. ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി ലാമ്പ് ആസ് 16,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, 150 വാട്ടാണ് ഹൈ പ്രഷർ സോഡിയം വേപ്പർ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്താണ്, അതിൻ്റെ ലൂമൻ ഔട്ട്പുട്ട് 16,000 ആണ്. സ്കെച്ച് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോൾസ്. നമ്മൾ സ്കെച്ച് ചെയ്യണം, ആ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. സോ ഇനി നമുക്ക് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാമ്പ് കാണാം. അതിന് 16,000 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. LF ഉണ്ട്, CU ഉണ്ട്, ലക്സ് അറിയാം, വാട്ടേജ് അറിയാം, അല്ല സോറി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് അറിയാം. ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പം സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി 2 സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് അത് 42 മീറ്റർ കിട്ടും. ആ 42/9 ആക്കാം. 42/9 ആക്കിയാൽ 4.66 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് 3 to 5 ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു. Okay, so this ratio is greater than 3 and less than 5, hence the design is satisfactory. Okay, so ഈ design satisfactory ആണ്. സോ ഇത് 3 to 5 ഉള്ളിൽ വന്നു. ഇൻ കേസ് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, സോ ഇതാണ് ലക്സ്, 10 ലക്സ് ആണ്. അസ്യൂം ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ആസ് 20 ലക്സ്. സോ ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ മിനിമം ലക്സ്, സോ L 16,000, LLF 0.7, CU 0.6, വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദി റോഡ് വേ 8 മീറ്ററും, ലക്സ് എത്ര കൊടുത്തിരിക്കണേ, ലക്സ് 10 ലക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ആവറേജ് ടു മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ ലെവൽ 3നെക്കാട്ടും എത്ര വേണം, കുറവ് വേണം. അപ്പം ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ എത്ര വരും, ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ ഇൻറ്റു 3, മാക്സിമം 3 വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ 2 ആണ് ഇവിടെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ 2 വരുമ്പോൾ മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ ഇൻറ്റു 2, അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എത്രയും ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ 20 ലക്സ് ആയി. സോ അതാണ് ഇവിടെ ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ലെവൽ ഈസ് 20 ലക്സ് ഇവിടെ വന്നത്. ഇത് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു തന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, a ratio of average to minimum illuminance should not be greater than 3. should not be greater than 3. 3നെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. റേഷ്യോ ഓഫ് ആവറേജ് ടു മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ. നേരത്തെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇല്ലുമിനൻസ് എത്രയായിരുന്നു, നേരത്തെ പ്രോബ്ലത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു 10 ലക്സ് അല്ലേ. ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ AI എന്ന് കരുതുക, മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ MI എന്ന് കരുതുക. അത് 3നെക്കാട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ 2 എടുക്കുക. 2 3നെക്കാട്ടും കൂടുതലല്ലല്ലോ, അപ്പോൾ 2 എടുക്കുക. അപ്പോൾ ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ എത്ര വരും, മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ ഇൻറ്റു 20. സോ മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ ഇൻറ്റു 10 ലക്സ് ആയിട്ട് വരും. സോ ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ എത്ര വരും, 20 ഇല്ലുമിനേഷൻ. സോ ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ 20 ലക്സ് എന്ന് ഇവിടെ എടുക്കാൻ കാരണം. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര എടുക്കേണ്ടത്, ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ എടുക്കേണ്ടത്. ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷന് 3 ആവറേജ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ബൈ മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ്റെ റേഷ്യോ എത്ര വേണം, 3നെക്കാട്ടും എന്നിട്ട് കുറയണം. അപ്പം മാക്സിമം 3നെക്കാട്ടും കൂടരുത്. സോ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, ഇൻ കേസ് കൊടുത്താൽ മാത്രം, മിനിമം ഇല്ലുമിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യണ്ടൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലുമിനേഷൻ ഓഫ് 10 ലക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഡയറക്റ്റായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി ആ പ്രോബ്ലം നോക്കുക. ഇനി പ്രോബ്ലത്തിൽ
പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ 4.66 എന്ന് വന്നു. സോ 4.66 5, ഹെൻസ് ദി ഡിസൈൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി. സോ 4.66 വന്നാൽ 3 to 5 ആണ്, ആ ഡിസൈൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ 10 എടുത്തതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് പകുതിയാവും, 22 ആവും. സോ 22/9 വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും 3 to 5 എന്ന റേഷ്യോ നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല, ഡിസൈൻ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആവും. ഒരിക്കലും അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ ഒരിക്കലും എക്സാമിൽ കിട്ടത്തില്ല. സോ അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ടാവണം. സോ ഇതേ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും തരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട്സ് സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കുണ്ടാവും. സോ ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് 150 വാട്ട് HPS ലാമ്പ് പറയുമ്പം അവിടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റിസൾട്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. ഇൻ കേസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെടുത്ത ഡാറ്റയിൽ എവിടെയോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് 150 വാട്ടേജ് ലാമ്പ് എടുക്കാൻ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, അതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം. എ മെയിൻ റോഡ് സമയമുണ്ട്. എ മെയിൻ റോഡ് ഓഫ് 2 kilometers long and 8 meters wide is required to be illuminated by 85 watt. സോ ഇതിന് വെച്ചാൽ നേരത്തെ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു സ്കെച്ച് ദി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, അത് നിങ്ങൾ നേരെ കോൺട്രാക്ട് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ ഞാനത് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. എങ്ങനെ സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. Okay, say a main road of 2 kilometers long and 8 meters wide is required to be illuminated by 85 watt sodium vapor lamps. The lamps are mounted on a poles of 10 meters high so that the minimum level of illumination is 0.8 lux. So നോക്കാം, 0.8 lux ആണ് മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇല്ലുമിനേഷൻ. അതെന്ത് ചെയ്യണം, അത് ആവറേജ് ലെവൽ ഓഫ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം. അത് ഇൻറ്റു 2 എങ്കിൽ മിനിമം ചെയ്യണം. സോ is 0.8 lux and they design a suitable street light scheme using underground cable feeder, given an estimate of the materials required. So ഇതിൽ എത്ര വേണ്ടെന്ന് ആ ഒരു എസ്റ്റിമേഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കണം.